جو ہے نا دعا کے اختتام یعنی دعا کے آخر میں جو چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ یہ سوال تھا شیخ صاحب۔ اوکے، آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہم سب سے پہلے تو ان ویورز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں۔ دراصل بہت سارے سوالات آتے ہیں اور سب کو ایکوموڈیٹ کرنا میرے لیے ناممکن ہے، اور سب کو فوراً جواب دینا یہ بھی میرے لیے ناممکن ہے، لیکن اس کا ایک بہت خوبصورت حل ہے جو چینل نے آپ کو دیا ہے، وہ یہ کہ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کے وی آئی پی سپورٹر بن جائیے۔ جو وی آئی پی جوائن ممبر سپورٹرز ہوتے ہیں نا، ان کے سوالوں کے جوابات فوراً ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسرے ویورز کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، ان کو بھی جیسے جیسے ان کے نمبر آتے رہتے ہیں ہم فوراً آپ کی خدمت میں یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں تاکہ جب ہم سوال کا جواب اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً اطلاع مل جائے۔ آج کے سوال کا جواب سنتے ہیں۔ ما حکم رفع الیدین بعد الصلاة بالدعاء؟ ما حکم رفع الیدین، یہی پوچھا جا رہا ہے، رفع یدین کا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نماز کے بعد اور پھر اس کو منہ پر مارنا یا منہ پر ہاتھ پھیر لینا۔ حکم مسح الوجه، مسح الوجه، انتهاء من الدعاء جزاكم الله خيرا۔ رفع الیدین في الدعاء من اسباب الاجابه۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا من اسباب الاجابہ، تو یہ دعا کی قبولیت کے ان اعمال میں سے ہے جو کہ دعا کی قبولیت کے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے وہاں وہاں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور کہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کری تو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے۔ سوری۔ آپ علیہ السلام آپ جب دعا کرتے ہیں تو اپنے رب جو حیّن لا یموت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس سے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر آخری وقت میں دعا کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ وطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بھی وطر میں دعائے قنوت یا دعا کرنا ثابت ہے، لیکن بعد الفریضہ لا یرفع یدین، ہر فرض نماز کے بعد ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ آپ ان پانچوں نمازوں میں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام خطبۃ الجمعہ یا خطبہ جب دیتے تو آپ بارش کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ استسقاء آپ عام دعاؤں میں نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ استسقاء کے لیے جب خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں خادم الحرمین شریف ملک سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے سعودی عرب میں اعلان ہوتا ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے، تو صبح کو سب لوگوں نے استسقاء کی نماز پڑھی، لیکن خطبے میں جب اعلان کیا گیا تو اس خطبے میں اعلان اور اعلان کے ساتھ ساتھ خطبوں میں خاص طور پر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے تھے ویسے ہی تمام خطیبوں نے سعودی عرب میں اس طریقے سے دعا ہاتھ اٹھا کر کی خطبے میں بارش کے لیے۔ یہاں مقتدی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ امام صاحب تو خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، تو بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر ایسے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب امام ہاتھ اٹھائے تب آپ ہاتھ اٹھائیں، اور امام جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آپ اگر نماز کے علاوہ کہیں دعا کر رہے ہیں، آپ کو دعا کا حق ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آپ کو روکن بھی نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول نہ کیا کرتے تھے، نہ صحابہ کرتے ہیں۔
كان بعد النافلة إضافة إلى بعض الأحيان ودعا بعد الأحيان نوافل के बाद भी आप कभी कर लें कभी ना करें। لكن لا يكون مستلزم ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल मिजाजी से आप, हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है, आप I'm sure आप इख्तिलाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है मसाजिद में, अहनाफ की मसाजिद में ख़ास तौर पर, नाराज़ ना हो मेरे हनफी भाई, लेकिन इस्लाह की ज़रूरत है। सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वो दुआ मांगनी नहीं है, लेकिन वो हाथ उठा के ऐसा करेंगे। बहुत से लोग तो सिर्फ यूँ कर लेते हैं, औरतों को आप देखेंगे यूँ कर लेंगे। भाई मेरे, ये क्या है? ये उन मौलवियों की देन है जिन्होंने ये उनको मैसेज दिया है कि ये आपकी दुआएं कबूल होती हैं ऐसे करने से, नमाज मुकम्मल होती ऐसे करने से। भाई नहीं, नमाज की इब्तिदा अल्लाहु अकबर से और तस्लीम पर, सलाम पर ख़त्म, बस नमाज ख़त्म हो गई। फिर आप हाथ को उठा के ऐसे करते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। आप अगर कभी कभार कर लेते हैं तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल मिजाज जिसे इसको सुन्नत समझ के करना, औज़ु बिल्लाह, तो फिर ये अगर आप सुन्नत समझ के करेंगे तो फिर दलील की ज़रूरत है, और दलील आपको नहीं मिलेगी तो फिर इस पर हुक्म लगेगा कि ये आपकी तरफ से ईजाद करदा अमल है। आप से ये बता रहे हैं कि मसहल यदैन, इस तरीके से हाथों को चेहरे पर मसह करना, अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। कुछ लोग जवाज़ के कायल हैं और कुछ लोग जवाज़ के कायल नहीं हैं। इस ज़िम्न में शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं कि इस ज़िम्न में जितनी भी अहादीस पेश की गई हैं वो सही नहीं है, वो ज़ईफ़, उनमें ज़ौफ़ पाया जाता है। उनमें सही अहादीस में मसहल वज्ह नहीं है। दुआ के लिए हाथ उठाना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन दुआ के लिए भी उन मकामात पर हाथ उठाना साबित है। ऐसे नहीं है कि हमेशा ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाजों में दुआ के बाद हाथ उठाते हों। ये अहादीस ज़ईफ़ हैं जो कि हाथों को चेहरे पर मसह करने की जो रिवायात हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर हैं, वो इसको कहते रहते हैं और वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि जनाब, हालांकि ये हदीस सही नहीं है, आपको दुआ करने से कोई नहीं रोक रहा, ना ही हाथ उठाने से कोई रोक रहा है आपको, लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक फ़र्ज़ नमाज उस वक्त तक ही मुकम्मल नहीं होती भाई जब तक के हाथ ना उठ जाएं, जब तक के ऐसे ना लोग कर लें, दुआ नहीं मांगनी, ऐसे करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और ये अब आप चले गए। तो ये भाई, ये इसको, इस आदत को ख़त्म करवाने की ज़रूरत है। तर्क अफजल, अब इसका छोड़ना, इस आदत का छोड़ना अफजल है, क्योंकि शेख ये कह रहे हैं कि अगर आप दुआ मांगते हैं और फिर हाथों को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं या मसह कर लेते हैं, तो चूँकि बाज़ अहले इल्म ने आपकी तहक़ीक़ के मुताबिक अगर उनकी राय दुरुस्त है तो उस पर अमल कर लें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से अगर कोई करता है और ये समझता है कि मसनून अमल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित नहीं है। लोग तो हैं इसको आदत के तौर पर करते हैं, मसनून तो मेरे ख्याल से शायद है, किसी को पता भी नहीं है कि सुन्नत होती क्या चीज़ है, बस वो आदत के तौर पर। बच्चे बाप को देख रहे हैं, बाप अपने दादा को, परदादा को देख रहा है, तो ऐसे ही सब लोग करते रहते हैं, ये ऐसे करते हैं तो सब भी ऐसे करते हैं। सॉरी। तो वो कई अहादीस की किताबों में इसको नकल ज़रूर किया गया है, लेकिन ये हदीसें ज़ईफ़ हैं। शेख फरमा रहे अगर कोई कर लेता है चलिए कोई हरज नहीं है, लेकिन ये कहना कि ये हदीसें सही हैं ये दुरुस्त नहीं है। बहुत से अहले इल्म ने उनको कहा है कि ये कसरत अहादीस चूँकि इस टॉपिक पर बहुत हैं, तो इसलिए ये यशुद्द बाद व बाद, तो ये अहादीसें मिलकर जमा हो जाती हैं और सही के दर्जे को पहुंच जाती है। तो शेख कह रहे हैं कि अगर आपकी तहकीक ये है तो आपकी अपनी तहकीक पर अमल कर लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी रिवायात हाथ फेरने के बारे में है चेहरे पर, वो सही नहीं है, ज़ईफ़ रिवायात हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चैनल के ज़रिए सही और ज़ईफ़ रिवायात
पर तहकीक करने का जो जज्बा हम लोगों को पेश करते रहते हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 3 मिनट के अंदर एडिट कर लेना भैया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون